ನಮಸ್ಕಾರ ಕೆಸಿಎನ್ ವಾರ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮೊದಲಿಗೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ವಯನಾಡ್ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಸಿಪಿಐಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಸಮಾಧಾನವಿಲ್ಲ, ಸಚಿವ ಕೆ ರಾಜನ್ ಹೇಳಿಕೆ. ಚೆಮ್ಮನಾಡ್ ಪಂಚಾಯತ್ನ 20ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಚೆಂಬರಿಕ ಪೌರ ಸಮಿತಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟರೇಟ್ ಮಾರ್ಚ್, ಉದುಮಾ ಶಾಸಕ ಸಿಎಚ್ ಕುಂಜಂಬು ಅವರಿಂದ ಉದ್ಘಾಟನೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಭಾಗವಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಮುಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ಕುಂಬಳೆ ಆರಿಕಾಡಿ ಕಡಬತ್ ಆರಿಕಾಡಿ ಓಲ್ಡ್ ರೋಡ್ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಯಿತು ಸಂಚಾರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ. ಅಕ್ರಮ ಮರಳು ಸಾಗಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಜಾಮೀನು ರಹಿತ ವಿಭಾಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಬಂಧನ. ಆರಿಕಾಡಿ ನಿವಾಸಿ ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿ, ಪೆರ್ವಾಡ್ ನಿವಾಸಿ ಜುಸೈರ್ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳು. ಹಿರಿಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಭಾಗವತ ಕುರಿಯ ಗಣಪತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಕೇರಳ ಗಡಿನಾಡ ಘಟಕದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ನಡಿಗೆ ಹಿರಿಯ ಸಾಧಕರ ಕಡೆಗೆ ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ. ವಾರ್ತೆಗಳು ವಿವರವಾಗಿ. ವಯನಾಡ್ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಸಿಪಿಐಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಸಮಾಧಾನವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಚಿವ ಕೆ ರಾಜನ್, ಇದು ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿದ ನಂತರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರ ಎಂದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲಿ സുദ്ദിഗാരരൊന്തിಗೆ മാതനാടി ಹೇಳಿದರು. വയനാട് തുരങ്കപാത ഗവൺമെൻറ് നല്ലതുപോലെ ആലോചിച്ച് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. അതിൻ്റെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും നടത്തുന്ന റവന്യൂ വകുപ്പുമാണ്. ഏതാണ്ട് എൻ്റെ ധാരണ 11.5 ഹെക്ടർ ഭൂമിയോ മറ്റോ ഏറ്റെടുക്കാനുണ്ട്. അതിലൊരു 6 ഹെക്ടർ ഭൂമിയോളം ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി അതിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. ആ വിധത്തിൽ ആ പാത കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ ഗവൺമെൻറ് ഒരുമിച്ചാണ് ആലോചിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്താണ് പ്രത്യേകമായ പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് കണ്ടില്ല. TLB ആണ് ലീഗിനെതിരായിട്ടല്ല, ലീഗ് ഭൂമി മേടിച്ചവർക്കെതിരായി ഒരു നോട്ടീസ് അയച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അന്ന് ലീഗ് പറഞ്ഞത് ആ ഭൂമി ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല എന്നാണ്. അത് തെളിയിക്കേണ്ട ബാധ്യത ബന്ധപ്പെട്ട ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥന്മാർക്കാണ്. എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത കാര്യം, അവരവർ നടത്താൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ ഈ സർക്കാരിൻ്റെ മേത്ത് കുതിര കയറുന്നത് എന്തിനാണെന്നാണ്. ഒരു മിഠായി പോലും മേടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പിരിച്ച കാശ് ചെലവഴിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ള ആരോപണം ഉണ്ടായപ്പോൾ ഭൂമി സർക്കാർ തരാത്തതുകൊണ്ടാണെന്ന് ഒരു സംഘം ആരോപണം ഉന്നയിച്ചു. സർക്കാർ തന്നെ ഭൂമി 45 കോടി രൂപ കൊടുത്തിട്ട് ഏറ്റെടുത്തതാണ്. 7.5 മാസം കേസ് നടത്തി ഏറ്റെടുത്ത ഭൂമിയാണ്. സർക്കാർ പണം കൊടുത്ത് മേടിച്ച ഭൂമിയാണ്. ആ സർക്കാരിനോട് ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഭൂമി തന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് മാനദണ്ഡത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്? അങ്ങനെ ഒരു ടൈപ്പ് അവരെവിടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ ഭൂമി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സർക്കാരിന് നിവേദനം നൽകിയിട്ടുണ്ടോ? ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ സർക്കാർ അങ്ങനെ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഇതൊന്നും ഉണ്ടായതായിട്ട് ആർക്കും അറിയില്ല. എന്നിട്ടും പിരിച്ച കാശ് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള തർക്കം ഉണ്ടായാൽ നേരെ സർക്കാരിൻ്റെ രംഗത്ത് കയറേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല. ലീഗിൻ്റെ ഒരു വാർത്ത ഞങ്ങൾ കേട്ടു. ഞങ്ങളെ കുറച്ചു കാലം ഇങ്ങനെ ചില തടസ്സങ്ങൾ, നിയമ തടസ്സങ്ങൾ ബോധപൂർവം സർക്കാർ വരുത്തിയ. സർക്കാർ ആർക്കും ഒരു നിയമ തടസ്സം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. നവീൻ ബാബുവായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള അന്വേഷണവും അതിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങളും പോകുന്നുണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ കൃത്യമായ ധാരണ. അതാ വിധത്തിൽ പോകട്ടെ. അതിൽ എൻ്റെ നിലപാടും റവന്യൂ വകുപ്പിൻ്റെ നിലപാടും നേരത്തെ തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് നേരിട്ട് ഫയലിൽ ഞങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ്. നവീൻ ബാബുവിനെ പോലെ ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ രേഖാമൂലമോ അല്ലാതെയോ ഒരാക്ഷേപവും ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് ഏറ്റവും ആധികാരികമായി തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു മാറ്റവുമില്ല. നവീൻ ബാബുവിനെ സംബന്ധിച്ച് മരണത്തിന് മുമ്പോ ശേഷമോ സംശയിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഏതെങ്കിലും അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾക്ക് വിധേയമാവുകയോ കൂട്ടുനിൽക്കുകയോ ചെയ്തതായിട്ടുള്ള ഒരഭിപ്രായവും ഇല്ല എന്ന് മരണത്തിൻ്റെ മണിക്കൂറുകൾക്കൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. ആ അഭിപ്രായം തന്നെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും പറയുന്നു. കാരണം അതല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിലില്ല. ആ അഭിപ്രായത്തിൽ ഉറച്ചു. ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಚೆಮ್ಮನಾಡ್ ಪಂಚಾಯತ್ನ 20ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಚೆಂಬರಿಕ ಪೌರ ಸಮಿತಿಯ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟರೇಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ಉದುಮಾ ಶಾಸಕ ಸಿಎಚ್ ಕುಂಜಂಬು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಮಳೆಗಾಲ ತೀವ್ರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತೀವ್ರವಾದ ಕಡಲಾಕ್ರಮಣವನ್ನಾಗಿದೆ ಚೆಂಬರಿಕ ಪ್ರದೇಶವು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳ ಹಲವಾರು ಭೂಮಿ, ಮನೆಗಳು ಹಾಗೂ ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳು ನಾಶವಾಗಿದೆ. ಹಲವರು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಗ್ಗಲು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸಮುದ್ರಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಜೀವಕ್ಕೆ, ಭೂಮಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮನೆಗೆ ಭದ್ರತೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು, ಹಾನಿಗೊಳಗಾದವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಚೆಮ್ಮನಾಡ್ ಪಂಚಾಯತ್ನ 20ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಚೆಂಬರಿಕ ಪೌರ ಸಮಿತಿಯ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟರೇಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ഉദുമ ಶಾಸಕ സിഎച്ച് കുഞ്ഞമ്പു ഉദ്ഘാಟಿಸಿದರು. പെർമനന്റ് ആയിട്ടൊരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സാധാരണഗതിയിലുള്ള കണ്ടെത്തൽ കൊണ്ട് കാര്യമില്ല. പെട്രോകോളമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നല്ല നിലയിലുള്ള കടലാക്രമണ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനം നടത്തിയാൽ മാത്രമേ ഭാവിയിൽ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കൂ. അതിനുവേണ്ടി ഒരു DPR തയ്യാറാക്കാൻ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കോടികൾ കൊണ്ടുവരും.
ചെറിയ പൈസയൊന്നും കാര്യമല്ല. എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരു ജിയോ ബാഗിൽ കുറച്ച് പൊടി വെച്ചിട്ട് തൽക്കാലത്തേക്കല്ലാതെ ഒരു രക്ഷയും ഉണ്ടാവില്ല. അതൊന്നും ഒരു പരിഹാരമേ അല്ല. അതുകൊണ്ട് ശാശ്വതമായൊരു പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമമാണ് ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. എത്ര കോടി രൂപ വേണമെങ്കിലും അത് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി സംസ്ഥാന കേന്ദ്ര സർക്കാരുകളെ സമീപിച്ച് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് വരും. ആദ്യം പ്രോജക്റ്റ് പോകണം. അതിനുള്ള പ്രോജക്റ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നമ്മുടെ ചെമ്പരിക്ക കടപ്പുറം ഉൾപ്പെടെ ഉണ്ട്. ഈ പ്രദേശത്തെല്ലാമുള്ള കടലാക്രമണ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഓരോ സ്ഥലത്തും ഉള്ള ശാസ്ത്രീയമായ സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കി അതിന് DPR സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റുകളെ ബന്ധപ്പെട്ട് ആവശ്യമായ പണം കണ്ടെത്തി അതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. ಚೆಮ್ಮನಾಡ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸುಫೈಜಾ ಅಬೂಬಕರ್ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶಾನ್ವಾಸ್ ಪಾದೂರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯೆ ಲೀಲಾ ಕೃಷ್ಣನ್, ಬ್ಲಾಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ಬದರುಲ್ ಮುನೀರ್, ವಾರ್ಡ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಅಹಮದ್ ಕಲಟ್ರಾ, ಆಯಿಷಾ ಅಬೂಬಕರ್, ದಾವೂದ್ ಸಿಕೆ, ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಚೆಂಬಿರಿಕಾ, ಹಂಸಾ ಸಿಎ, ಶರೀಫ್ ಸಿಎಂ, CH ಮೊಹಮ್ಮದ್, ಅಬ್ದುರಹಿಮಾನ್ ತುರುತಿ, ಕರುಣನ್, ರಿಯಾಜ್ PM, ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ CM ಎಂಬಿವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ ಕಾಸರಗೋಡ್. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಭಾಗವಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಮುಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ಕುಂಬಳೆಯ ಆರಿಕಾಡಿ ಕಡವತ್ ಆರಿಕಾಡಿ ಓಲ್ಡ್ ರೋಡ್ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಸಂಚಾರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲಾಯಿತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ವೃದ್ಧರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ತೊಂದರೆಗೀಡಾಗುತ್ತಿರುವುದು. ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕುಂಬಳೆ, ಆರಿಕಾಡಿ ಕಡವತ್, ಆರಿಕಾಡಿ ಓಲ್ಡ್ ರೋಡ್ ಪರಿಸರದ 3,000ದಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿರುವ ಜನರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಚಾರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವುದು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಭಾಗವಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೂ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿನ ದುಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿರುವುದು. ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ರಸ್ತೆ ದಾಟಲು ದಾರಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಶಾಲೆಗೆ ತೆರಳಲು ಭಾರಿ ತೊಂದರೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಎಂದು ಪರಿಸರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೇಳಿದರು. കാറെല്ലാം സ്പീഡിൽ വരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് മേൽപ്പാലം വേണം. ഞങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിലൊക്കെ പോകാൻ വയ്യില്ല. ഞങ്ങൾ ഉപ്പമാർ കട്ടിലി പണിക്ക് പോകുന്നു. ഞങ്ങൾ മുയൽ തുള്ളിയിട്ട് പോകണം. വണ്ടിയെല്ലാം സ്പീഡിൽ വരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഇനി പോകേണ്ടത് 3.5 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തെല്ലാം പോകണം. നമുക്ക് മേൽപ്പാലം തന്നില്ല കാവല. ರಸ್ತೆ ಮುಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹಲವು ಬಾರಿ ದೂರು ನೀಡಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ನಂತರ ಆಂದೋಲನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ಸತ್ತಾರ್ ಆರಿಕಾಡಿ ಹೇಳಿದರು. റോഡ് നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആദ്യം ഇവിടെ ഓപ്പണായിരുന്നു ഈ രണ്ട് റോഡ് ഒരു ചൈനീസ് വൻമതിൽ പോലെ അടച്ചു വെച്ചിരിക്കും. ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ദിവസം 100 കണക്കിന് കുട്ടികളും പ്രായമായവരും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും വർക്കിനും ജോലി സ്ഥലത്തോട്ട് ദിവസേന യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു വഴിയാണ് കൊട്ടിയടക്കപ്പെട്ടത്. ഇതുമൂലം ഈ ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് ഓൾഡ് റോഡിലുള്ളവർ വരണമെങ്കിൽ ഏകദേശം ആരിക്കാടിയിലേക്ക് 1.5 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റി വളഞ്ഞ് സഞ്ചരിച്ച് വേണം ഇവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിലെത്താൻ. ഈ സ്കൂളിലോട്ട് വരുന്നവരിൽ പിഞ്ചു കുട്ടികൾ ഒന്നിക്കൽ ബാരിക്കേഡ് ചാടിക്കടന്ന് വരുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ആ വഴിയിൽ കൂടി 1 കിലോമീറ്ററോളം ചുറ്റി വളഞ്ഞ് 5, 6, 7 വയസ്സുള്ള പിഞ്ചു കുട്ടികൾ ഇവിടെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ദുരിതം പേർന്ന് ഞങ്ങൾ ഈ ദുരിതത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾക്കൊരു ഫൂട്ഓവർ ബ്രിഡ്ജ് അനുവദിച്ച് നൽകുക. ಸ್ಥಳೀಯರ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಿಕಾಡಿ ಕಡವತ್ ಜಮಾತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಇರ್ಷಾದ್ ಕಲಂದರ್ ಆರಿಕಾಡಿ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕುಂಜಿ ಎಂಬಿವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ ಕಾಸರಗೋಡ್. ಅಕ್ರಮ ಮರಳು ಸಾಗಣೆ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕುಂಬಳೆ ಪೊಲೀಸರು. ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮರಳು ಸಾಗಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಜಾಮೀನು ರಹಿತ ವಿಭಾಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುಂಬಳೆ ಪೊಲೀಸರು ಇಬ್ಬರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಓಮ್ನಿ ವ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆರಿಕಾಡಿ ನಿವಾಸಿ ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿ, ಪೆರುವಾಡ್ ನಿವಾಸಿ ಜುಸೈರ್ ಎಂಬವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳು. ಆರಿಕಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತ ಫಿಯರ್ನಿಂದ ಓಮಿನಿ ವ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ 25 ಚೀಲ ಮರಳನ್ನು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನಡುವೆ ಕಳೆದ ದಿನ ಆರಿಕಾಡಿ ನಿವಾಸಿ ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿ ಹಾಗೂ ಪೆರುವಾಡ್ ನಿವಾಸಿ ಜುಸೈರ್ ಎಂಬಿವರನ್ನು ಕುಂಬಳೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಐಪಿಸಿಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 305 ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರನ್ನು ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲಾಗಿದೆ ಮರಳು ಸಾಗಣೆಗೆ ಜಾಮೀನು ರಹಿತ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾದವರನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವುದು. ಈ ಹಿಂದೆ ಮರಳು ಸಾಗಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದರೆ ಅವರನ್ನು ಠಾಣೆಯಿಂದ ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. 1 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಮರಳು ಮಾಫಿಯಾಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ಸೋರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕುಂಬಳೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ 5 ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರವಾಗಿದೆ ಕುಂಬಳೆ ಪೊಲೀಸರು ಮರಳು ಮಾಫಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿರುವುದು.
ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕುಂಜತೂರು ಕಣ್ಮತೀರ್ಥ ಕಡಲ ತೀರದಿಂದ ವ್ಯಾಪಕ ಮರಳು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ಹೊರಬಂದಿರುವುದು ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಟಿಪ್ಪರ್ ಲಾರಿಗಳು ಬರುವುದು ಹಾಗೂ ಮರಳು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುಂಡುಗೊಳಕೆ ಬೀಚ್ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ವ್ಯಾಪಕ ಮರಳು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ಇದೆ. ಕಣ್ಮತೀರ್ಥ ಬೀಚ್ನಿಂದ ಮರಳು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ಹೊರಬಂದ ನಂತರವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡು ಈಗ ಕುಂಡುಗೊಳಕೆ ಬೀಚ್ಗೆ ಮರಳು ಮಾಫಿಯಾ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ವ್ಯಾಪಕ ಮರಳು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಉದ್ಯಾವ್ರ, ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಮಂಜೇಶ್ವರ. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಕೇರಳ ಗಡಿನಾಡು ಘಟಕದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ನಡಿಗೆ ಹಿರಿಯ ಸಾಧಕರ ಕಡೆಗೆ ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಹಿರಿಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಭಾಗವತ ಕುರುಡಪದವು ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಪ್ರಬಂಧಕ ಕುರಿಯ ಗಣಪತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಲಾಯಿತು. ಕುರುಡಪದವು ಸಮೀಪದ ಕುರಿಯದಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ಹಿರಿಯ ಸಾಧಕರನ್ನು ಅವರ ಮನೆಯಂಗಳದಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸುವ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಕೇರಳ ಗಡಿನಾಡು ಘಟಕದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ನಡಿಗೆ ಹಿರಿಯ ಸಾಧಕರ ಕಡೆಗೆ ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಹಿರಿಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಭಾಗವತ ಕುರುಡಪದವು ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಪ್ರಬಂಧಕ ಕುರಿಯ ಗಣಪತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರನ್ನು ಕುರುಡಪದವಿನ ಬಳಿಯ ಕುರಿಯದಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಕೇರಳ ಗಡಿನಾಡು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ ನಾರಾಯಣ ತೊಟ್ಟಿತೋಡಿ ಅವರು ಗಣಪತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರನ್ನು ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು. ಮಿಯಪದವು ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಹೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಶಾಲೆಯ ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ರಾಜಾರಾಮ್ ರಾವ್ ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕುರಿಯ ಮನೆತನ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೊಂದು ಹೆಗ್ಗುರುತು. ಮಹಾನ್ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಈ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕಲಿತು ಪಳಗಿದವರು. ಕುರಿಯ ಗಣಪತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಉತ್ತಮ ವೇಷಧಾರಿ ಹಾಗೂ ಪರಿಪೂರ್ಣ ರಂಗ ನಡೆಯರಿತ ಸಮರ್ಥ ಭಾಗವತರು. ಹಿಮ್ಮೇಳದ ಸಮನ್ವಯದೊಂದಿಗೆ ಮುಮ್ಮೇಳದ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವ ಭಾಗವತರಾದ ಇವರು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಸರ್ವಾಂಗಗಳು ದೋಷರಹಿತವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಿರುವವರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ರಾವ್ ಚಿಗುರುಪಾದೆ ಮಾತನಾಡಿ, 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಕುರಿಯ ಗಣಪತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಪ್ರತಿ ಪ್ರದರ್ಶನವೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುವವರು. ಯಕ್ಷಗಾನವು ಒಂದು ತಂಡ ಪ್ರಯತ್ನವೆಂಬ ಭಾವ ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು. ಅವರಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದುದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅವರ ಹಾಡುಗಳು ಧ್ವನಿಮುದ್ರಿಕೆಯಾಗಿ ದಾಖಲಾತಿಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕುರುಡಪದವು ವಿಠಲ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸ್ಮಾರಕ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ಲೋಹಿತ್ ಭಂಡಾರಿ, ಆನೆಕಲ್ಲು ಶಾಲೆಯ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಶ್ರೀಕುಮಾರಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. ಧರ್ಮತಡ್ಕ ಎಯುಪಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕ ಶ್ರೀರಾಮ, ಶ್ಯಾಮಲ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಗಣಪತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸನ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಯಾರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಭಟ್ ಧನ್ಯವಾದವೆತ್ತರು. ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಶಾಲಕ್ಷ ಪುತ್ರಕಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಕಾಸರಗೋಡು. ಕಾಸರಗೋಡು ಕೂಡ್ಲು ಗುತ್ಯಾಳ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಯಕ್ಷಗಾನ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಹಿಮ್ಮೇಳ ತರಗತಿಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು. ಖ್ಯಾತ ಹಿಮ್ಮೇಳ ಗುರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ ಮಾಂಬಾಡಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಕಾಸರಗೋಡು ಕೂಡ್ಲು ಕುತ್ಯಾಳ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಯಕ್ಷಗಾನ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಹಿಮ್ಮೇಳ ತರಗತಿಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುತ್ಯಾಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಖ್ಯಾತ ಹಿಮ್ಮೇಳ ಗುರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ ಮಾಂಬಾಡಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಚಂದ್ರಮೋಹನ ಕೂಡ್ಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕ್ಷೇತ್ರ ಮುಕ್ತೇಸರ ಕೆಜಿ ಶಾನ್ಭೋಗ್, ಹಿಮ್ಮೇಳ ಗುರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಆಚಿಕೋಳಿ, ರವಿರಾಜ ಅಡಿಗ, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ವಿಘ್ನೇಶ್ ಕಾರಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಕಿಶೋರ್ ಕೂಡ್ಲು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಸುರೇಶ್ ಮಣ್ಯಾನಿ ಧನ್ಯವಾದವಿತ್ತರು. ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮಯ್ಯ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಮಾಂಪಾಡಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಹಿಮ್ಮೇಳ ಪಾಠ ಮಾಡಿದರು. ಅನುಭವಿ ಹಿಮ್ಮೇಳ ವಾದಕ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಆಚಿಗೋಳಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:30ಕ್ಕೆ ಹಿಮ್ಮೇಳ ತರಗತಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಕಾಸರಗೋಡು. ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮಣಿಯಂಪಾರೆ ಘಟಕದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಮಣಿಯಂಪಾರೆ ಸೈಂಟ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಓಣೋತ್ಸವ್ 25 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಚರ್ಚಿನ ಧರ್ಮಗುರು ಫಾದರ್ ನೆಲ್ಸನ್ ಡಿ ಅಲ್ಮೇಡಾ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಸಮಾನತೆ ಹಾಗೂ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಆಚರಿಸುವ ಕೇರಳದ ನಾಡ ಹಬ್ಬವಾದ ಓಣಂ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಕೆಥೋಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮಣಿಯಂಪಾರೆ ಘಟಕದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಮಣಿಯಂಪಾರೆ ಸೈಂಟ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಚರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಓಣೋತ್ಸವ 25 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಚರ್ಚಿನ ಧರ್ಮಗುರು ಫಾದರ್ ನೆಲ್ಸನ್ ಡಿ ಅಲ್ಮೆಡಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಕೆಥೋಲಿಕ್ ಸಭಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರೋಹನ್ ಮಣಿಯಂಪಾರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದರು. ಕೆಥೋಲಿಕ್ ಸಭಾ ಕಾಸರಗೋಡು ವಲಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಮೊಂತೆರೋ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಬ್ರದರ್ ಲೂಯಿ ವಿನ್, ಚರ್ಚ್ ಪಾಲನಾ ಸಮಿತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸೋಜಾ ಶುಭಾಶಂಸನೆಗೈದರು. ರಾಜು ಜೋಹನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಕವಿತಾ ಮೋರಸ್ ಧನ್ಯವಾದವಿತ್ತರು. ಜೇಷ್ಮಾ ಲೋಬೋ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ನಂತರ ಮಕ್ಕಳು, ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ಪುರುಷರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ತಂಡ ರಚಿಸಿ ವಿವಿಧ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಯಿತು.
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಡೆದ ಓಣಂ ಔತಣಕೂಟದಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯದವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬಿಕರಂತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿತು ಭಕ್ಷ್ಯ ಭೋಜ್ಯಗಳನ್ನು ಸವಿದರು. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಕಾಸರಗೋಡು. ಇಸ್ಲಾಂಪಾಡಿ ಹಿರಿಯ ಬುನಾದಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಓಣಂ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಓಣಂ ಹಾಡಿನೊಂದಿಗೆ ಮಹಾಬಲಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದು ಶಾಲಾ ಪಿಟಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಸಂತ ಚೂರಿ ತಡ್ಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಇಸ್ಲಾಂಪಾಡಿ ಕಿರಿಯ ಬುನಾದಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಓಣಂ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಪಿಟಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಸಂತ ಚೂರಿತಡ್ಕ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿ ತರಗತಿಯಲ್ಲೂ ಓಣಂ ಪೂಕಳಂ ಹಾಕಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಓಣಂ ಹಾಡಿನೊಂದಿಗೆ ಮಹಾಬಲಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ನೃತ್ಯ, ಓಣಂ ಹಾಡು, ಕಿರುನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡಿತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಓಣಂ ಔತಣಕೂಟವನ್ನೇರ್ಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಪಿಟಿಎ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸುರೇಶ್ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು, ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸುಧಾ ಟೀಚರ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶಶಿಕಲಾ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ರಕ್ಷಕರು, ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಊರ ವಿದ್ಯಾಭಿಮಾನಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಆಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ಅಧ್ಯಾಪಕ ಪುಷ್ಪರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ ಧನ್ಯವಾದವಿತ್ತರು. ಅಧ್ಯಾಪಿಕೆಯರಾದ ಸುಕೇಶಿನಿ, ಸುವರ್ಣಶ್ರೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಕಾಸರಗೋಡು. ಕಾಸರಗೋಡು ನಿಯೋಜಕ ಮಂಡಲ ಓಣಂ ಫೇರ್ ಹಳೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿರುವ ಸಪ್ಲೈಕೋ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಬಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು. ಶಾಸಕ ಎನ್.ಎ. ನಿಲಿಕುನ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಕಾಸರಗೋಡು ನಿಯೋಜಕ ಮಂಡಲ ಓಣಂ ಫೇರ್ನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಹಳೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿರುವ ಸಪ್ಲೈಕೋ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಬಜಾರ್ನಲ್ಲಿ അദ്ധൂരി ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಶಾಸಕ എൻ.എ. നെല്ലിക്കുൻ ഉദ്ഘാಟಿಸಿದರು. വളരെ നല്ല സാധനങ്ങൾ കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ കിട്ടുന്നു എന്നത് നമ്മെ എല്ലാവരെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ്. ഇത് നിങ്ങളെല്ലാവരും പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം. റേഷൻ കാർഡ് വഴിയാണ് ഇത് നൽകുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പോൾ ആ സംവിധാനം, നിയമം എന്താണോ നമ്മളോട് പറയുന്നത്, ആ നിയമം അനുസരിച്ച് എല്ലാവരും ഇവിടെ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി നല്ല രീതിയിൽ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഓണം ആഘോഷിക്കണം. അതാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ಸಪ್ಲೈಕೋ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೆ.ಟಿ. ಸಜೀಶ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದರು. ವಿವಿಧ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಮುಖಂಡರಾದ ಕೆ.ಟಿ. ಕಿಶೋರ್, ಸುಬೈರ್ ಪಡ್ಪು, ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಕೆ.ಎಂ. ಹಸೈನರ್, ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಬಂಗೋಡು, ಹಸೈನರ್ ನುಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಎಂಬಿವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಸಪ್ಲೈಕೋ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆರ್. ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ಎ.ಕೆ. ನಿಶಾ ಧನ್ಯವಾದವಿತ್ತರು. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಕಾಸರಗೋಡು. ಸೀತಂಗೋಳಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ 18ನೇ ವರ್ಷದ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಇದರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಗಡಿನಾಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ವೇದಿಕೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ವೈಭವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ಸೀತಂಗೋಳಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ 18ನೇ ವರ್ಷದ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವಿಗ್ರಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಸಹಿತ ಹಲವು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರಬದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಸಹಸ್ರಾರು ಭಕ್ತ ಮಹಾಜನರು ಶ್ರೀದೇವರ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಕೃತಾರ್ಥರಾದರು. ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಡೆದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಗಡಿನಾಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ವೇದಿಕೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ವೈಭವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನೆರೆದಿರುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸೂರೆಗೊಳಿಸಿತು. ಗುರುರಾಜ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಅವರ ಆಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ನಿರೂಪಣೆಯೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಪ್ರತಿಮ ಕಲಾವಿದರಾದ ವರ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶೈಲಜಾ ಹೊಳ್ಳ, ಭುವಿ ಸಜಿಪ, ಹನ್ಷಿತ್ ಆಳ್ವ, ಕೌಶಿಕ, ಆರಾಧ್ಯ ಎಸ್ ಆಳ್ವ, ಶ್ವೇತಾ ಹೊಳ್ಳ, ರಾನಿಶಾ, ಜಯಪ್ರಭಾ, ಪ್ರಮೀಳಾ, ಸಾಯಿ ಪ್ರಣಮ್ಯ, ಮಾನ್ವಿ ಸಜಿಪ, ಹೃತಿಕಾ ಆದ್ಯ, ಆಹ್ವಾನ್ ಎಸ್ ಆಳ್ವ, ಇಶಾನ್ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀತಿಕ್ ಎಸ್ ಕೆ, ಬಾನ್ವಿ ಕುಲಾಲ್, ಧನ್ವಿ ರೈ, ತೇಜಸ್ ಹೊಳ್ಳ, ಧನ್ವಿತ್ ಕುಲಾಲ್, ಶ್ರೀರಾಗ್, ಶ್ರೀಹಾನ್ ಮುಂತಾದವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಗಣೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಳ್ವ, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಶೈಲಜಕೆ, ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವರ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಹಾಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಂದಾಳು ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಸೀತಂಗೋಳಿ, ಸೀತಂಗೋಳಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸೀತಂಗೋಳಿ ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಂತಾದ ಗಣ್ಯರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆ ರೆಮೋನಾ ಇವೆಟಾ ಪೆರಾರ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಲಾಯಿತು. ಭರತನಾಟ್ಯದಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ 7 ದಿನಗಳ 170 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆದ ಮಹಾ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಶೇಷ ನಾಟ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾದ ನಾಟ್ಯ ಮಯೂರಿ ಎಂಬ ಬಿರುದು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿ ಪುರಸ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು. ರೆಮೋನಾ ಅವರ ತಾಯಿ ಗ್ಲಾಡಿಸ್ ಪೆರೇರಾ ಅವರಿಗೂ ಮಾತೃ ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿ ಎನ್ನುವ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದಿಸಲಾಯಿತು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಸೀತಂಗೋಳಿದರ ವತಿಯಿಂದ ಕೂಡ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಕಾಸರಗೋಡು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು.
ವಯನಾಡ್ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಸಿಪಿಐಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಸಮಾಧಾನವಿಲ್ಲ, ಸಚಿವ ಕೆ ರಾಜನ್ ಹೇಳಿಕೆ. ಚೆಮ್ಮನಾಡ್ ಪಂಚಾಯತ್ನ 20ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಚೆಂಬರಿಕ ಪೌರ ಸಮಿತಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟರೇಟ್ ಮಾರ್ಚ್, ಉದುಮಾ ಶಾಸಕ ಸಿಎಚ್ ಕುಂಜಂಬು ಅವರಿಂದ ಉದ್ಘಾಟನೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಭಾಗವಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಮುಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ಕುಂಬಳೆ ಆರಿಕಾಡಿ ಕಡವತ್ ಆರಿಕಾಡಿ ಓಲ್ಡ್ ರೋಡ್ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಯಿತು ಸಂಚಾರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ. ಅಕ್ರಮ ಮರಳು ಸಾಗಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಜಾಮೀನು ರಹಿತ ವಿಭಾಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಬಂಧನ. ಆರಿಕಾಡಿ ನಿವಾಸಿ ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿ, ಪೆರ್ವಾಡ್ ನಿವಾಸಿ ಜುಸೈರ್ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳು. ಹಿರಿಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಭಾಗವತ ಕುರಿಯ ಗಣಪತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಕೇರಳ ಗಡಿನಾಡ ಘಟಕದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ನಡಿಗೆ ಹಿರಿಯ ಸಾಧಕರ ಕಡೆಗೆ ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಇಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಸಂಚಿಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಸಂಚಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ವಂದನೆಗಳು.